وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام اس وقت خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ اس کی بھرپور مذمت کرتے، انتہائی قابل مذمت اور قابل شرم ہے کہ کس منہ سے یہ لوگ، کتنے دلیر لوگ ہیں، پھر کس طرح جمہوریت کی بات کریں گے، پھر کس طرح قانون کی بالادستی کی بات کریں گے، پھر کس طرح کہتے ہیں عوامی مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں۔ عوامی مینڈیٹ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے، یہی وہی سے اونٹ لے کر آئے تو آپ کو ان کا سننا پڑے گا، اور سننا چاہیے تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں، انہیں کوئی دوسرا ڈیمانڈ نہیں کیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کیا ہے کہ پھر اس میں فرق ڈالنا کہ آپ کسی کو دے رہے اور کسی کو نہیں دے رہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ اپنی لیڈر کی وہی فرمان آپ کو یاد نہیں، آپ کو وہی بات نہیں۔ عمران کہتے تھے کہ میں منیز امپیز کو فنڈ نہیں دوں گا، گلی کوچے بنانا بلدیاتی نمائندوں کا کام ہے۔ وہی آپ کی لیڈر کا بیان، آپ سارے یو ٹرن کے ماہر ہیں، وہی بھی بھول گئے۔ عوام سے ووٹ لیتے وقت یہ وعدہ تھا کہ میرے ایم پی ایز منیز یہ کام نہیں کریں گے، اور یہ سب کچھ ڈیولپمنٹ اپنے نمائندوں، بلدیاتی نمائندے جو ریئل نمائندے عوام کے، ان کو ٹرانسفر کریں گے۔ تو آپ نے تو کیا ٹرانسفر کرنا، ان کے جیب میں تھا وہ بھی چوری کر دیا۔ کتنی دکھ کی بات ہے، جو تھوڑا بہت ان کو ماضی میں ملتا تھا وہی بھی ان سے چھین لیا، وہی بھی برداشت نہیں کیا۔ تو میں نے کہا کہ میں خود بھی جاؤں گا، خود یہاں اس لیے حاضر ہوا کہ ہم آپ کے ساتھ پوری اظہاری یکجہتی کرتے، کل جو کچھ ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے، آپ کے ساتھ یہ رائٹ، یہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم اس جمہوریت اور عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ ہر فورم پر بات کریں گے، اس کے پی اسمبلی میں بھی بات کریں گے، نیشنل اسمبلی میں موقع آتا ہے وہی بھی بات کریں گے، اور حکومت کی ایوانوں میں بھی بات کریں گے، اور آخر میں ان سے یہ حق چھین کر آپ کا حق آپ کو دلائیں گے، اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ان کی مرضی نہیں چلے گی، یہ ان کی اس طرح مرضی نہیں چلے گی کہ جو آپ کے دل میں آئے وہی کرے۔ یہ ایک بندے کا نام نہیں چلے گا کہ اگر آپ انٹی پاکستان کرتے بھی خیرے، ملک پر چڑھائی کرتے بھی خیرے، 9 مائی بھی کراتے بھی خیرے، اور جو کچھ آپ نے نہیں کیا یہ ہم سب کے سامنے، اور پھر یا ایک مذاکرات کی بات کرتے، اور دوسری طرف پھر وہی دھمکیاں بھی دیتے۔ مذاکرات کی بات بھی آپ نے کی، اور پھر دھمکیاں اور مذاکرات ساتھ نہیں چل سکتے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی یہ اینٹی عوام ایجنڈا کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ دن بہت قریب ہے کہ یہ ایجنڈا جس طرح پارٹی آئی اس طرح اڑ کر رہے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس صوبے میں جو جنون پارٹیاں ہیں، حقیقی پارٹیاں ہیں، عوام میں وہی موجود ہے، وہی ہو کے رہیں گے۔ تو آج میرا بنفس نفیس یہاں آنے کا مقصد آپ کے ساتھ اظہاری یکجہتی کرنا، آپ کے ساتھ یہ ہاتھ وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ تعالی ہم سے جو کچھ ہو سکے ہم آپ کی یہ جائز ڈیمانڈ، انصاف، آپ کا حق، جمہوریت کی روح سے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کھڑے رہیں گے، اور ان کو اس بات پر مجبور کریں گے، اس دغلی پن کو اس کو ختم کرنا ہوگا کہ ایک طرف ایک جیسا رویہ اور دوسری طرف دوسرا رویہ۔ ان کے خلاف یہ تحریک صرف پھر نمائندوں تک نہیں رہے گا، یہ نمائندے اکیلے نہیں ہیں، ان کے پاس اس صوبے میں لاکھوں کروڑوں کے عوام ہے، پھر یہ عوام اس کے امڑ آئیں گے۔ یہ ایک ایک کونسلر اور ناظم نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں، اور وہ پھر سارے اس حکومت کے خلاف تحریک میں شریک ہوں گے۔ میں آپ سب کو دعوت بھی دینا چاہتا ہوں، میں سب آپ نے ہر جگہ احتجاج کیا، میں ملک سے باہر تھا، اسلام آباد بھی آئے، یا بھی اس بدترین سردی میں آپ سارے جس طرح اس نے گن لیا، میں اگر ایک ایک کی بات کرو کوئی میں بھول جاؤں گا تو میں کلیئرلی آپ سب کو دعوت بھی دینا چاہتے ہو کہ آپ کسی سیاسی ایجنڈے کے تحت نہیں، اپنے حق رائٹس کسی فرد واحد کے لیے نہیں، کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں، بلکہ اپنی جمہوریت اور حق کے لیے نکلے۔ آپ داد کے مستحق ہیں، شاباش کے مستحق ہیں، ہم آپ کے پیچھے انشاءاللہ تعالی
खड़े रहेंगे और आपका हक उनसे छीन कर आपको इंशाअल्लाह ताला दिला के रहेंगे। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वफाकी वज़ीर ज़ैफ़रान वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का बल्दियाती नुमाइंदों के एहतजाजी धरने से खिताब। उनका कहना था कि हम पुरअमन लोग हैं, पख्तूनों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद जारी रखूँगा। बल्दियाती नुमाइंदों के मसाइल का हल तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने सूबे के अवाम के लिए काम करे और जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। और तहसील साहिवाल की तरफ बढ़ते हैं, जहां मिलावट माफिया का राज बरकरार है। गैर मयारी घी, तेल, दूध समेत दीगर रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया सरेआम धड़ल्ले से फरोख्त हो रही हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा खामोश तमाशाई बनी हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं मेहर मोहम्मद उसामा की इस रिपोर्ट में। तहसील साहिवाल में मिलावट माफिया का राज, नाकिस गैर मियारी घी, आयल, दूध, खोया, पेट्रोल, खाद्य अद्वियात सामान, बेकर, कॉस्मेटिक समेत दीगर रोज़मर्रा अशिया सरेआम धड़ल्ले से फ़रोख्त हो रही हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी सरगोदा खामोश तमाशाई बनी हुई है। नाकिस मिलावट शुदा चीज़ें इस्तेमाल करने से लोगों का नुकसान हो रहा है। मिलावट माफिया को पकड़ने के लिए मुतलका इदारा कार्रवाई नहीं कर रहा, जिस पर अवाम सरापा एहतजाज है। अवामी समाजी शहरी हलकों के रहनुमाओं ने अरबाब इख्तियार से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील साहिवाल, सरगोदा। अहम खबर से आगाह करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने असासे जमा ना करवाने वाले पार्लियामेंटेरियंस की फहरिस्त जारी कर दी है। असासे जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी। 15 जनवरी 2025 तक गोशवारे जमा ना करवाने वालों की रुकनियत मुअत्तल हो जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली मिर्जा से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असासों और वाजिबात जमा ना करवाने पार्लियामेंटेरियंस की फहरिस्त जारी कर दी है। गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन मुतअद्दिद अरकान ने ताहाल अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम पार्लियामेंटेरियंस के लिए लाजमी है कि वो अपने असासे वाजिबात, शरीके हयात और ज़ेर कफालत बच्चों की तफसीलात फॉर्म बे पर जमा करवाएं। कानून के मुताबिक 15 जनवरी 2025 तक गोशवारे न जमा करवाने वाला अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी और वो रुकन पार्लियामेंट और असम्बली की किसी भी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। आपको ये भी बताता चलूं कि अगर कोई मेंबर अपने पेश करदा गोशवारों में किसी किस्म की गलत मालूमात फराहम करने का मुर्तकिब पाया गया तो कमीशन सेक्शन 137 के तहत गोशवारे जमा करवाने वालों को करवाने की तारीख से 120 दिन के अंदर उसे बदउनवानी के जुर्म के इर्तिकाब की पादाश में कार्रवाई करेगा। मजीद ये भी बताता चलूं कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मेंबरान कौमी असम्बली को इलेक्शन कमीशन के इस नोटिस के बारे में आगाह कर दिया था और उन्हें हिदायत की थी कि वो इसके पाबंद रहें। और साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि जो सेनेटर्स इस फहरिस्त में शामिल हैं उनकी तादाद 23 है और जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं उनकी जो तादाद है वो 169 है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। तीन माह कबल जिला रहीम यार खान कच्चे के इलाके का वो अंधोरनाक वाकया आज भी हमारी यादों में ताज़ा है, जब डाकुओं के बुज़दिलाना हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद और 5 जख्मी हुए थे। उन जख्मियों में एक बहादुर कांस्टेबल गाजी बिलाल जावेद भी शामिल थे। वहां पर हमारे नुमाइंदे इस वक्त मलिक अख्तर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अख्तर, क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चनी गो की नवाही बस्ती गाजी गुलाम कादरेड में, जहाँ हमारे साथ जख्मी कांस्टेबल गाजी बिलाल जावेद मौजूद हैं। आज हम उनसे जानते हैं कि हमले के दौरान क्या हुआ, जख्मी होने के बावजूद उनका हौसला कैसा रहा और वो कैसे दोबारा अपनी जिम्मेदारियों की तरफ लौटने के लिए पुरअज़्म हैं। मज़ीद उनकी ज़बानी सुनते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल तबीयत ठीक है। बस घर आ रहे थे ड्यूटी ख़त्म करके, अचानक उन्होंने हमला या कमान की फसल में छुप कर बैठे थे। इंशाल्लाह सेहतमंद होकर फिर ड्यूटी पर जाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि आपने ज़ख्मी कांस्टेबल गाजी बिलाल जावेद की बात सुनी और उनका कहना है कि कच्चे के इलाके माशका में डाकू के हमले के दौरान इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया। ज़ख्मी होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी को अवलीन तरजीह दी। ये वाक़या हमारे पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों और फ़र्ज शनासी की एक वाज़ेह मिसाल है। ज़ख्मी कांस्टेबल गाजी बिलाल जावेद जैसे बहादुर सिपाही हमारे हीरो हैं।
जो न सिर्फ अपने जख्मों का मुकाबला कर रहे हैं बल्कि दोबारा मैदान में आने के लिए पुरअज़्म हैं। उनकी हिम्मत और हौसला हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। जी यहाँ आपको खबर देंगे, एसएचओ थाना सिटी राना गुलफराज ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। राना गुलफराज ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए सलीम वल्द नूर मोहम्मद नामी मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। मुनशियात फरोश गिरफ्तार हो चुका है और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम से 1 किलो 200 ग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई हैं। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। एसएचओ थाना सिटी राना गुलफराज ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। राना गुलफराज ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए सलीम वल्द नूर मोहम्मद नामी मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। मुनशियात फरोश गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम से 1 किलो 200 ग्राम मुनशियात बरामद कर ली गई है। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज़।